بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا دن 14 جنوری بروز اتوار کیسا رہے گا؟ ایریز یعنی برج حمل آج کسی کاروباری دورے پر یا مالی سرگرمی کی وجہ سے اپنے آپ کو مطمئن کر سکیں گے۔ اسی دوران آپ کی ملاقات کسی ایسے فرد سے ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کسی نئے کاروبار میں شمولیت بھی اختیار کر سکیں گے۔ اس کے لیے آپ کو اپنے وجدان پر بھروسہ کرنا ہوگا، جبکہ دوسروں سے بات چیت کے دوران براہ راست تکرار کرنے سے بھی گریز کریں۔ آج اپنی شریک حیات کے مشوروں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ اپنی سستی اور لاپرواہی کو ترک کر کے خود کو متحرک کرنے کا جذبہ اور سوچ اپنانا قابل ستائش ہے، کیونکہ اس دور میں بہت ساری غلط اور ترغیب راہوں کے درمیان میں سے عمل کی راہ تلاش کرنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ ٹورس یعنی برج ثور آپ کے لیے آج اپنی محبت بھری زندگی میں تبدیلیاں کرنے کے لیے بہت ہی اہم ثابت ہوگا، جبکہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی بہترین وقت گزار سکیں گے۔ اگر بات ذاتیات کی آ جائے تو یاد رکھیں کہ آپ کی ذاتی اور نجی زندگی کے بارے میں کئی باتیں آپ کے اپنے ذہن میں بھی منڈلا رہی ہوں گی، مگر کیا آپ کو علم نہیں ہے کہ آپ میں اللہ نے ایسی کیسی صلاحیتیں پوشیدہ رکھی ہوئی ہیں؟ بس غور کرنے کی دیر ہے، آپ کو سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ اپنی سیر و تفریح کی منصوبہ بندی میں رکاوٹ محسوس ہونے سے آپ کو اپنا ارادہ ملتوی کر دینا چاہیے، ورنہ یہ آپ کی صحت کی خرابی کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اپنے آپ کو پریشان مت کریں، بلکہ اپنی خوراک پر قابو پا کر اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ جیمنائی یعنی برج جوزا آج کسی نئے کاروباری معاہدے کو حتمی شکل دیتے وقت کاروباری دستاویز لکھنا مت بھولیں، ورنہ اپنے مفادات کے حصول میں کامیاب نہ ہو سکیں گے۔ اپنے گھریلو امور مکمل توجہ اور ایمانداری سے انجام دیتے وقت دوسروں کی پسند و ناپسند کا بھی خاص خیال رکھیں۔ دوسروں کے بارے میں غور کرنے سے آپ کی اپنی محبت اور جذبات بھی متاثر ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کے پیارے آپ کو تمام مشکلات پر قابو پانے میں مدد دے سکتے ہیں۔ اگر ممکن ہو تو اپنے لیے بہتر راہ عمل کا انتخاب کریں۔ بہت سے لوگ آپ کے نقطہ نظر سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس سے دل برداشتہ ہو کر نہ تو حوصلہ ہاریں اور نہ ہی اپنے جاری منصوبوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ کینسر یعنی برج سرطان آج آپ کو اپنے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے کا موقع مل سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ اپنے جذبات پر قابو پا کر مشکل ترین بات کو آسان الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش میں بھی کامیابی حاصل کر سکیں گے، لیکن خود کو حالات کے منفی اثرات سے بچانا بہت ضروری ہوگا۔ اپنے آپ کو بوریت اور تنہائی بھری زندگی سے دور کرنے کی کوشش میں کامیاب ہو سکیں گے۔ اپنے کاروباری شراکت دار یا ساتھ میں کام کرنے والے فرد کے ساتھ کسی قسم کی بحث و تکرار کی وجہ سے ذہنی تناؤ ہو سکتا ہے، لیکن پریشان مت ہوں، یہ سب کچھ آپ آسانی سے ٹھیک کر سکیں گے۔ شام میں زیادہ سے زیادہ وقت اپنے اہل خانہ کے ساتھ گزارنے کی کوشش آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ لیو یعنی برج اسد آج آپ کے باہمی تعلقات اپنے دوست احباب کے ساتھ بہتر رہیں گے۔ اس کے علاوہ دوسروں کے بارے میں تلخ رویہ ترک کر کے بھی اپنے مقاصد کو بہت جلد حاصل کیا جا سکے گا۔ ان سب باتوں کے باوجود اگر اپنی توجہ فضول خیالات سے ہٹا کر اپنے حقیقی اور اصل مقاصد کی جانب کر سکیں تو آپ کو انتہائی حیرت ہوگی کہ منزل کس قدر قریب تھی۔ آپ کسی کاروباری یا ذاتی مفادات کے حامل سفر کی منسوخی کی وجہ سے پریشان ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس سے آپ کے بہت سے مالی مفادات بھی وابستہ تھے۔ کوئی فکر نہ کریں اور خود ہی ایسے کسی بھی کام کو اپنے ذہن سے نکال دیں تاکہ اپنے معاشی معاملات کو بآسانی سلجھا سکیں اور ہر قسم کے اندیشوں سے بھی بچ سکیں۔ ورگو یعنی برج سملا آج آپ کے موجودہ معاملات کی درستگی کے لیے آپ کا سب سے کارگر ہتھیار آپ کے جذبات ثابت ہو سکیں گے۔ اگر آپ ان پر قابو پا سکیں گے تو ہر معاملے میں کامیابی آپ ہی کی ہوگی۔ اس کے علاوہ دوسروں سے کسی بھی بات پر تلخی یا بحث مباحثے سے بھی گریز کرنا ہوگا، ورنہ خود کو دوسروں کے قریب رکھنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اپنے آپ کو اپنی تخلیقی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار رکھیں۔ آج کسی کاروباری ساتھی کے ساتھ کوئی غلط فہمی پیدا ہونے سے آپ ذہنی دباؤ محسوس کر سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو پرسکون کرنے کے لیے باہمی اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کریں اور مکمل طور پر بااعتماد رہیں، کیونکہ یقینی طور پر کامیابی آپ ہی کے حصے میں آئے گی۔
लिब्रा यानी बुर्ज मीज़ान। आज अपनी कुदरती खूबियों से फ़ायदा उठाने की कोशिश लाजमी करें और ये बात मद्देनज़र रखें कि हर तलख़ बात को ही पी जाने वाली आदत और अपनी मुस्कुराहट से दूसरों को दीवाना बना लेने वाली खूबी के बावजूद आप कामयाब क्यों नहीं हो रहे। लेकिन आज हर बात को अपने हक़ में करने की कोशिश करके पैदाशुदा मुश्किलात से बच सकेंगे, लेकिन अपने ख्यालात के इज़हार में किसी झिझक का शिकार मत हों। अपनी घरेलू ज़िम्मेदारियों को नज़रअंदाज करने की वजह से अपनी शरीक हयात के साथ मुँहमारी हो सकती है, जबकि आपकी मुकम्मल मिजाजी से ही सब कुछ ठीक हो सकेगा। इसके बाद ही शाम में किसी ऐसे कारोबार का आगाज़ कर सकेंगे जिसकी मनसूबाबंदी बहुत अरसा कबल आपने की होगी। स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अक़रब। आज दूसरों से अपने ख्यालात का इज़हार बहुत ही वाज़ेह अल्फाज में करें ताकि किसी भी स्कैंडल या गलत फहमी से बच सकें। किसी दोस्त के दावतनामे से इनकार करके अपने फजूल दोस्तों को पैगाम दे सकेंगे कि आप अपना वक्त ज़ाया करने के लिए तैयार नहीं। अगर आप अपने ज़ाती मामलात और पेशा वराना ज़िंदगी में तनासब बरकरार रखने की कोशिश करें और इस वक्त ख़ास एहतियात से काम लें जब मोहब्बत की बात भी चल रही हो, क्योंकि किसी को चाहे जाने की हसरत आज अमल के रूप में भी डाल सकती है। आपकी ज़ाती आज़ादी और खुलेआम तबसरे को आपकी शरीक हयात के रवैये की वजह से मनफी समझा जा सकता है, जिससे आपके लिए मुश्किलात का आगाज़ हो सकता है। सैजिटेरियस यानी बुर्ज कौस। आज अपने तमाम कामों और मनसूबाजात को तरतीब देते वक्त जज्बात को बलाए ताक रखना ही फ़ायदेमंद होगा। किसी से मुज़ाकरात करते वक्त अपनी सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल करने से ही आपका फ़ायदा हो सकता है। आज माली मनसूबे बनाने और मालियाती इक़दामात करने के लिए बेहतरीन वक्त है। आपको मौजूदा सूरत हाल से फ़ायदा उठाकर आगे बढ़ने और अपने कारोबार में तरक्की के लिए अहम इक़दामात करने होंगे। इसके अलावा अपने महबूब के साथ ज़रूरत से ज़्यादा वक्त गुजारने की वजह से घर जाने में होने वाली देर की वजह से आपका अपनी शरीक हयात से झगड़ा हो सकता है। इसलिए अपनी शरीक हयात की प्यार की ख्वाहिश को जल्द अज जल्द पूरा करने की कोशिश करें। कैप्रिकॉर्न यानी बुर्ज जद्दी। आज दूसरों के बारे में बात करते वक्त अपनी मुश्किलात ही नहीं बल्कि इनके इरादों और नीयत को भी ज़रूर मद्देनज़र रखें और अपनी बातों को जज्बाती रंग देने से गुरेज करें। अगर आप अपनी तनकीदी सलाहियत को काबू में रखने में कामयाब हो जाएं तो इसमें जिद्दत पैदा करना आसान होगा और आप अपने माली मंसूबों में कामयाबी के सही हकदार भी होंगे। अपने माली मामलात को मुकम्मल लगन और दयानतदारी के साथ सरअंजाम देने की कोशिश करें। अपने जज्बात पर काबू पाकर आप किसी भी झगड़े से बचने की कोशिश कर सकते हैं। एक्वेरियस यानी बुर्ज दिल्लू। आज आपको नई सरमायाकारी की ज़रूरत महसूस हो सकती है, जबकि रकम का असूल भी मुमकिन हो सकेगा, लेकिन अपने अंदर ऐसे जज्बात पैदा करने की कोशिश करें जिनकी वजह से दूसरों को तकलीफ़ ना पहुंचे। आज अपने आप को खुश रखते हुए तन्हाई से बचाएं। इसके अलावा हर किस्म की नाउमीदी से दूर रहें। अपने जोश व जज्बात की जानब ज़्यादा तवज्जो दें, वरना आपके करीबी दोस्त अहबाब आपके रवैये की वजह से दिल बर्दाश्ता हो सकते हैं। पैसे यानी बुलंद हौत। आज बहुत से मिले जुले जज्बात और बेबुनियाद अंदेशे आपको परेशान कर सकते हैं। दूसरों से लेन देन के मामलात में सिर्फ अपने अल्फाज का चुनाव और इनका मुनासिब इस्तेमाल करके ही आप दूसरों से आगे निकल सकते हैं, लेकिन इसी आलम में यक बयक बहुत से काम एक साथ शुरू करने से गुरेज करें, वरना कोई भी मुकम्मल ना हो सकेगा। दिन के आगाज़ से ही आप बहुत पुरसकून होने की वजह से आप अपने अहले खाना के साथ बेहतरीन वक्त गुजार सकेंगे। आज अपने आप को इस कदर मुतहरक कर लें कि अपनी पसंद के शोबों का इंतखाब अपनी मर्ज़ी से कर सकें, जिसमें सब नुमाया शोबा यकीनन मोहब्बत का भी हो सकता है। इसलिए हर सतह के वहम का शिकार होने से बचें। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ये था हमारा आज का दिन। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं और रोज़ाना अपने आने वाले दिन के बारे में जानिए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार कीजिए।